ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು. ಸೊ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೈಕೋ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ session we are discussing about the behavioristic perspectives. So this perspective focus on overt behavior that can be measured objectively. So this perspective founder was the John B. Watson. So John B. Watson was the first major psychologist to believe in behavioral approach. He believed that one would gain a complete understanding of behavior by studying and modifying the environment in which people live. This perspective was later led by B.F. Skinner and Thorndike. So according to B.F. Skinner, much of our understanding of how people learn new behavior is based on the behavioral approach. So believe in behavioral approach and believed that one would gain a complete understanding of behavior by studying and modifying the environmental. This perspective was later led by the B.F. Skinner. So much of our understanding of how people learn new behavior is based on the behavioral perspective. Behavioral perspective influences on learning process and also made contributions in such areas as the treatment of mental disorders, reading, aggression, treatment of sexual problem, and even reduction of the drug addiction. Also, instead of these treatment, some of the another behavioristics called Ivan Pavlov, he conducted the experiment on conditioning, classical conditioning. After classical conditioning, then the Thorndike, he told that trial and error method. So there is a more trial, so error will be less and time taken also less, told by the Thorndike. He conducted the experiment on cat. So so many experiments, so many methods used and conducted the experiment on cat, and he told that there is a more trial, there must be less error. There is a more trial, there must be less time to understand, to learn the thing. He told that. Also, on the basis of trial and error, he gives the sum of learning principles: law of readiness, law of exercise, law of effect. So after his theory, the B.F. Skinner also conducted so many experiments on rats, so which is called operant conditioning. So here, on this basis, based on the behavioral perspective, influences on learning process and also made contributes in such areas as the treatment, learning, how learn drug addictions, how learn easily, to learning processes done by easily the B.F. Skinner. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವರ್ತನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೆ.ಬಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ರವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ತನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೂ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಜೆ.ಬಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾನ್ ಬಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್. ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
CL ಹಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾರಂಡೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾವ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಂತಾದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂಥ, ಈ ಗುಂಪಿನವರು ವರ್ತನವನ್ನು ಎಂದರೇನು, ವರ್ತನೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ತನೆ ಕಲಿಕೆಯಿಂದೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವರ್ತನಾ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನ ಗುಂಪು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವರ್ತನವಾದಿಗಳು. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ರವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ತನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವರ್ತನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನುಭವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚೇತನ, ಮನೋಬಿಂಬ ಈ ಮುಂತಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದರು, ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೈಕೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನವರು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನದವರು, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಪ್ತ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವರ್ತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ತನವಾದಿಗಳ ಗುಂಪು. ಅದು ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ತನೆಗಿಂತ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ತನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆ ಏನಿದೆನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿತ ವರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗ್ತವೆ, ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾವ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಯಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಜೀವಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಾರಂಡೈಕ್ ರವರ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳು, ಲಾ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್, ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ತನವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾರಂಡೈಕ್ ರವರು ಹಲವಾರು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸೂತ ವರ್ತನೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸೂತ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಂಡೋರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವರ್ತನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುವ ವರ್ತನೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದು ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಅವಲೋಕನೆ ಅಂತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣಲಾರ್ದು ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಲಿಕೆಯು ಆ ಕಲಿಕೆಯಿಂದನೇ ವರ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಾವರಣ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸರವೇ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಥದವರು, ಅಂದರೆ ವರ್ತನವಾದಿ ಪಂಥ ಅಥವಾ ವರ್ತನವಾದದವರು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ವರ್ತನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.